second defendant, Waqf institution. Hence, quash herewith. ಒಂದ್ ಕಡೆ ನೀವು ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಜಯಂತಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ವಂಶಸ್ಥರನ್ನ ಕೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಅಲ್ದಾಡುವಾಗ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ತುಂಬಾ ಹಿಂದುಳಿದಿದ್ದಾರೆ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ವಂಶಸ್ಥರು. ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೋಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಯಾವ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ನೀವು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರೂ ಸಹ ನಮ್ಮ ಮನ್ಸೂರ್ ಸಾಹೇಬರು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ದುಡಿದ ಹಣದಿಂದ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಲೆಗೇಸಿಯನ್ನ ಕಾಪಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಸತತವಾಗಿ ಕೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಫೈಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇವತ್ತು ಕೋರ್ಟ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಆನ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಪಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ರೆಫರ್ಡ್ ಆಸ್ ಟೈಗರ್ ಆಫ್ ಮೈಸೂರ್ ಅಂತ ಟೈಗರ್ ಆಫ್ ಮೈಸೂರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದವ್ರಿಗೆ ನೀವು ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡಾಡಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ತನ್ವೀರ್ ಸೇಠ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು. ನಾಳೆ ಏನು ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಏನ್ ಯಾತ್ರೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಅವ್ರು ಕೇಳಬೇಕು. ನೀವು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಜಯಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಒದ್ದಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಂತ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಕೇಳಬೇಕು. ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ವೀರ್ ಸೇಠ್ ಅವರಿಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡಬಾರದು. ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಟ್ರೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಂದು ರಾಂಗ್ ಮೆಸೇಜ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಏನೇ ಆಗ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ನಮ್ ಕೈ ಹಿಡಿಯೋದು ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂವಿಧಾನ. ಲಾಸ್ಟ್ ನಮ್ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಅದೇ, ಇವರು ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಕೈ ಹಿಡಿದುತ್ತೆ ಅದೇ. ಕೋರ್ಟ್ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಹೇಳಿದಿರಿ ಟೈಗರ್ ಆಫ್ ಮೈಸೂರ್ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಅಂತ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತನ್ವೀರ್ ಸೇಠ್ ಅವ್ರನ್ನ ನಾನು ಆಗ್ರಹ ಪಡಿಸ್ತೀನಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆ ಇದ್ರೆ ಏನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅಭಿಮಾನ ಒಂದು ತೋರಿಸ್ತಿರಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಎನ್ಕೇಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಬಂದಿರಿ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ. ಈಗಲಾದ್ರೂ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಅವರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅವರಿಗೆ ಅವ್ರು ಸಿಗ್ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್, ಅವ್ರು ಸಿಗ್ಬೇಕಾಗಿರೋ ರೈಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ತಗೊಂಡು ಮುನ್ನಡೆಯಿದೆ ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸುಲ್ತಾನ್ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಗಳು ಮೈಸೂರು ಮತ್ತು ಮೈಸೂರು ಭಾಗ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಗಳು ಇದಾವೆ. ಆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಗಳು ತನ್ವೀರ್ ಸೇಠ್ ಅವರು ತನ್ನ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಬಳಸಿ, ರಾಜಕೀಯ ಅಧಿಕಾರ ಏನಿದೆ ಅವರು ಈಗ MLA ಪ್ರೆಸೆಂಟ್, ಆ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ತನಗೆ ಬೇಕಾದಾಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಗಳನ್ನು ದುರುಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ರು. ಅದನ್ನ ಈ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ವಂಶಸ್ಥರು ಆದಂತ ನಮ್ಮ ಮಂಜೂರ್ ಅಲಿ ಖಾನ್ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಅವ್ರ ಮಿಸೆಸ್ ಅವರು ಇವರು ಒಂದು ತೈರಿಕಿ ಖುದಾಜ್ ಅಂತ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಬಹಳಷ್ಟು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಮೆಮೊರಂಡಮ್ ಕೊಟ್ಟರು. ಯಾವ ಪರಿಗಣನೆ ಆಗದೆ ಇದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೋರ್ಟ್ ಮೂಲಕ ಹೋಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಆ ಒಂದು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲು ಒಂದು ಕಮಿಟಿಯ ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿ ತಗೋಬೇಕು. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವ್ರನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಈಗ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ನೀವು ಒಬ್ಬರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆಗಿದ್ದಾಗ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಆದ್ರೆ ಇವ್ರನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಮಾಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಮೊನ್ನೆ 27ನೇ ತಾರೀಕು ಡಿಸೆಂಬರ್ 27ನೇ ತಾರೀಕು ಕೋರ್ಟ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದಿದೆ. ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಆದೇಶ ಮಾಡಿದೆ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಆಸ್ ಎ ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ದ ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ಅವರಿಗೆ ಜಯ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರ ಒಂದು ಫೋರ್ ಫಾದರ್ಸ್ ಏನ್ ಪೂರ್ವಜರನ್ನ, ಅವರ ಪೂರ್ವಜರ ಕಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಟ್ಟಡಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅವರ ಸಮಾಧಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಲೀಗಲಿ ಸಂವಿಧಾನ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಹಕ್ಕು ಸಿಕ್ಕಿದೆ. अस्सलाम वालेकुम। मैं पहले तो जुडिशरी का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने अच्छी तरीके से जजमेंट दी। इंसाफ का दरवाज़ा खटखटाने से इंसाफ और सच्चाई मिलती है। आज एक रियासत कर्नाटक में एग्जाम्पल है कि सच्चाई अगर साबित करना है तो जस्टिस को सामने लेकर और जस्टिस के सामने एविडेंस डॉक्यूमेंट्स देकर उसको साबित करना था। तो हमें हाई कोर्ट को अप्रोच किए। हाई कोर्ट अप्रोच करने के बाद हाई कोर्ट ने ऑल्टरनेट रेमेडिव वक्फ ट्रिब्यूनल मैसूर सेशन कोर्ट का 4 महीने का उन्होंने डायरेक्शन दिया। जैसा 2021 में हमको डायरेक्शन मिला, हम लोगों ने वक्फ ट्रिब्यूनल सेशन कोर्ट को अप्रोच करने के बाद हम लोगों ने ये दावा दाखिला किया था साहिबजादी रहीमुन्निसा ने कि कमेटी बायलॉज के हिसाब से बनी नहीं है। कमेटी में एक चेयरमैन 2 टर्म से ज़्यादा नहीं रहना चाहिए। कमेटी के अंदर एक वाइस चेयरमैन रहना चाहिए, बल्कि 2 नहीं।
और सेक्रेटरी एक्स ऑफिशियल रहना चाहिए। ऑडिट रिपोर्ट एवरी 11 मंथ्स बनना चाहिए और ऑडिट रिपोर्ट के साथ साथ एवरी मंथ एक मीटिंग होना चाहिए, बिकॉज इट इज अ हेरिटेज प्रॉपर्टी। हिस्ट्री की भरपूरी होनी चाहिए, लाइब्रेरी बननी चाहिए थी। ये तमाम चीजें नहीं रहने के बावजूद इन्होंने अपना पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बीइंग एज एन एमएलए, बीइंग एज एन वक्फ बोर्ड मेंबर इन्होंने यूज किया और हर बायलॉ को हवा में उड़ाते हुए मिसयूज किया अपने पावर को। तो हमने जस्टिस के जरिए जस्टिस पूछा, जस्टिस ने अल्हम्दुलिल्लाह हमें बहुत बेहतरीन जस्टिस दिया और साथ ही साथ हमारे पर इन्होंने ऑब्जेक्शंस किया था कि हम खानदान से नहीं है, वो भी डॉक्यूमेंट साबित करने के बाद कोर्ट ने ये कहा कि प्लेंटिफ्स आर दी डिसेंडेंट्स ऑफ हजरत टीपू सुल्तान, मैसूर रूलर ऑफ एक्स मैसूर रूलर ऑफ कर्नाटका, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, द गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल, गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका फॉर्मली रिकॉग्नाइज देम, क्योंकि 2010 के बाद टीपू सुल्तान शहीद के खानदान को उर्स पे आने जाने के खर्च अखराजात वगैरह डॉक्यूमेंट्स दे रहे थे और उस 2022 तक भी हम लोगों को उर्स के लिए शहजादा इस्माइल शाह का खानदान, जो मेरा घराना, हमारी बीवी और हमारे ब्रदर इन लॉ शहजादे इस्माइल शाह हैं, उस तमाम के लिए डॉक्टर खमरुल इस्लाम का उसका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, मुमताज अली खान का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने जारी करवाया और फैमिली रिपोर्ट को पूरे रिकग्नाइज करा के डिसेंडेंट की रिपोर्ट आज भी गवर्नमेंट के पास है, चीफ सेक्रेटरी के पास भी उसका है। उसके लिए आगे हम आगे बढ़ेंगे और जितने खानदान के लोग हमारे कलकत्ता में हैं इंशाल्लाह उनको बसाने की हम पूरी कोशिश करेंगे। सियासत भले साथ दे या ना दे, अवाम के दिल में टीपू सुल्तान शहीद की मोहब्बत है, अवाम बसाएगी इस खानदान को, मुझे यकीन है। कितने साल की जद्दोजहद के बाद ये मरहला पहुंचा है? पूरा जद्दोजहद 13 साल का था 2010 से मेरा, लेकिन कोर्ट की सीढ़ियां मुझे 2020 में जाना पड़ा। 2 साल के अंदर मुझे इसका फतेह मिली। अब आगे भी मुझे लड़ना पड़ेगा। पता नहीं ये लोग किस तरह से मंसूबे इस्तेमाल कर कर हम पर किस तरह से वक्फ बोर्ड के जरिए दूसरे चीजों के जरिए हम पर अटैक के लिए आएंगे। हम उसके लिए भी तैयार हैं। हमारे वकील बहुत अच्छे हैं, हमारे साथ बहुत सारे संगठन हैं, हिंदू संगठन, दलित संगठन, वकली का संगठन, मुसलमानों के भी बहुत सारे उलमा इकराम हमारे साथ आज खड़े हुए हैं। हम तमाम का उस चीज के लिए शुक्रिया अदा करते हैं। जो जजमेंट आया है इसको लेकर के आप खुश हैं? लेकिन ये जजमेंट पार्ट लिया था हमने, 4 चीजें पूछी थी। 4 चीजों के लिए सिर्फ कमेटी को डिसॉल्व कर दिया गया है। कमेटी के जितने भी बीच में 2 साल एक्टिविटीज हुए थे उसको भी डिस्क्वालीफाई किया है। टीपू सुल्तान वक्फ एस्टेट करके एक कमेटी श्रीरंगपट्टनम में है, जिस कमेटी का हमेशा चेयरमैन मिनिस्टर ही रहते थे। इस बार नॉन मुस्लिम मिनिस्टर रहने के कारण इन्होंने कंटिन्यूड किया, लेकिन बावजूद उसके जब हमने सरकार को अपील किया तो सरकार ने हमने नो ऑब्जेक्शन दिया कि आप चेयरमैन बन सकते हैं, क्योंकि हमने उनको ये पूछा, सर आप प्रभु चौहान आप नॉन मुस्लिम है तो आज पर द बाई लॉ ऑफ द वक्फ बोर्ड नॉन मुस्लिम कैन नॉट बिकम अ चेयरमैन, तो इसलिए हमको इजाजत भी, एक लेटर भी दिया था कि आप बन सकते हैं। हमने उसको वक्फ बोर्ड को अप्रोच किया, चीफ सेक्रेटरी को हमने दिया, अंडर सेक्रेटरी इब्राहिम अडूर को भी दिया था। उन्होंने उसके लिए चुप बैठे क्योंकि तनवीर सेठ साहब का इसमें जोर था और इनडायरेक्टली उनके एक लेटर्स थे कि हमको अगर हम लोग वहां पे आ गए तो हमारा खानदान बसने लगेगा, अगर हम लोग वहां पे आ गए तो 222 साल की कुर्बानियां टीपू सुल्तान की शहीद क्या याद करेंगे करके। लेकिन इसके लिए हम खुश हैं कि अजीज सेठ साहब एक दौर में हमको साथ दिए। अजीज सेठ साहब ने कुछ प्रॉपर्टियों की हिफाजत की। अब अजीज सेठ साहब के औलाद ऐसे करेंगे हमें उम्मीद भी नहीं थी, हमें यकीन था ये लोग हमको साथ देंगे, लेकिन हमको साथ नहीं मिला इनका। ये फैसला कब आया था? 22 तारीख दिसंबर 27, 2022 ऑर्डर्स हुआ इसका। किस कोर्ट से? सेशन कोर्ट वक्फ ट्रिब्यूनल मैसूर, कौन से कोर्ट से? सेशन कोर्ट वक्फ ट्रिब्यूनल सेशन कोर्ट, सेशन बेंच से हुआ है। बेंच से हुआ है? जी बेंच का उसका ट्रिब्यूनल से हुआ है फैसला। सेशन बेंच, जिसके अंदर क्या था कि जज वहां पे नहीं थे तो सेशन कोर्ट में हमारा मुकदमा चला। जो सेशन कोर्ट के जज स्पेशल होते हुए एज अ बेंच उन्होंने फैसला सुनाया। तो इसके बाद सब आगे क्या? व्हाट नेक्स्ट? हम गवर्नमेंट को अप्रोच करेंगे। गवर्नमेंट के साथ साथ हम पूरी फैमिली को रिहैबिलिटेट करना, जिस तरह से रिपोर्ट 2010 से पड़ी है। मैं सिर्फ सियासत के नाम से टीपू सुल्तान को वोट लेना नहीं है, वो छोड़िए, जो खानदान हमारे तकलीफों पर है उनको मिनिमम से मिनिमम एजुकेशन पर दे, मिनिमम से मिनिमम जिसको मेडिकल हेल्प होना चाहिए खानदान को उनको दे। हम महल नहीं मांग रहे हैं, हम दूसरे प्रॉपर्टीज नहीं मांग रहे, उसका मैनेजमेंट जो देख रेख है, रिलीजियस एक्टिविटीज और सेंटिमेंट्स ऑफ मस्जिद आला, उसकी तमाम चीजों की मैनेजिंग कमेटी हम खानदान को भी उसमें शामिल करें।